ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, MDN ऑनलाइन ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈਸਨ 4 ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਕਜ ਤੇ ਸਾਜਨ ਦੋ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जिथे जो पंकज हुंदा है वो बड़ा ही चंगे सुभाव का बच्चा है तो हर वक्त दूसरियां दी मदद करना चाहता है, पर जो साजन हुंदा है उसदे उल्ट सुभाव रखता है तो वह हर वक्त दूजियां दे नाल चंगा वर्ताव नहीं करता तो सब नूं अगर कोई उसनूं कोई काम कहंदा तो टके वर्गा जवाब दे देंदा है। आपने पढ़िया कि एक दिन दोनों ही साइकिल ते स्कूलों घर वापस आ रहे सन तां रस्ते विच उन्हां नूं एक उन्हां दे स्कूल दी एक लड़की रेणुका, जिस दा एक स्कूटर नाल एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूटर वाला उसनूं टक्कर मार के चला जाता है। तद जो पंकज है वो साजन नूं कहंदा है कि वो रिक्शे दा प्रबंध करवाए ताकि रेणुका नूं हॉस्पिटल विच पहुँचाया जाए, पर जो साजन है वो कहता है कि वो सानू इस विच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो पंकज है वो अपनी मम्मी नूं फोन करके कहता है कि असी उस रेणुका नूं सरकारी हॉस्पिटल विच लैके जा रहे हाँ, तो ये जो संदेश है रेणुका दे मम्मी पापा नूं दे दें। फिर जो पंकज है एक ऑटो वाले नूं सादा है तो रेणुका नूं विच बिठा के ले जाता है। तो जो उसके उल्ट जो साजन है उसका भरा वो कहता है कि मैं नहीं जाना, उसके सीरियल का टाइम हो रहा है, उसने अपना 2 बजे सीरियल देखना है। फिर तुसी इस विच पढ़िया कि उसनूं हस्पताल पहुँचाया जाता है, उत्थे उसके पापा ते मम्मी आ जाते हैं रेणुका दे, ते जो डॉक्टर है वो कहता कि हुण उसकी हालत ठीक है। तो जो रेणुका दे पापा ने वो पंकज का शुक्रिया अदा करते हैं। पंकज है रेणुका दे पापा नूं उस ओदा जिस स्कूटर वाले ने उसनूं टक्कर मारी सी उसका नंबर भी देंदे हैं। फिर जो उस जो इंस्पैक्टर हुंदा है, जो पुलिस कर्मचारी हुंदा है, वो पंकज नूं कहंदा है कि उसनूं पुलिस थाने आना पवेगा। तो यह सुन के जो पंकज है थोड़ा डर जाता है, उसके पैरों हेठा जमीन खिसकती है कि उसनूं पुलिस थाने क्यों बुलाया जा रहा है। वो कहता है कि उसके मम्मी पापा नूं भी साथ पुलिस थाने आना पवेगा। तो फिर जो शाम नूं पंकज नूं थाने पहुँचने का सद्दा आया, घर विच खुसर फुसर मचन लगी, भी सारे एक दूसरे कानाफूसी करन लगे कि भी थाने क्यों बुलाया गया है। जो साजन सी वो पंकज नूं टीचरां करन लग गया कि हुण लै मजा, ते उहनूं कहा सी कि इस पंगे विच ना पै, तेरे ते नाल लोक भलाई करन दा भूत सवार सी। वो कहंदा कि तेरे ते लोक भलाई करन दा भूत सवार सी, हुण देवीं थाने च जाके गवाही, नाले मम्मी पापा की बेइज्जती करवाई। असीं इत्थों तक रीड कीता सी, हुण असीं अगे रीड करते हाँ। शाम नूं रेणुका नूं हस्पताल चों छुट्टी मिल गई, शाम नूं रेणुका नूं हस्पताल विचों छुट्टी मिल जाती है। हुण ओह ठीक महसूस कर रही सी। पंकज अपने मम्मी पापा नाल थाने गया। जो पंकज सी अपने मम्मी पापा दे नाल थाने जाता है, फिर क्योंकि थाने पुलिस कर्मचारी ने उसनूं थाने बुलाया सी। नाल ही रेणुका दे मम्मी पापा भी सन। इंस्पैक्टर साहिब थाने च ही सन। सब कुर्सियां ते बैठे सन, बैठ गए, जो सब गए हुए सन, रेणुका दे मम्मी पापा भी और पंकज दे मम्मी पापा भी सारे कुर्सियां ते बैठ जाते हैं। इंस्पैक्टर ने पंकज नूं ध्यान नाल वेख्या ते उस वल एक पैकेट अते लिफाफा वधाउंदिआं कहा। जो इंस्पैक्टर सी उसने उसनूं ध्यान नाल वेख्या ते उसनूं एक लिफाफा और एक पैकेट दिता, जिद्दां कि तुसीं इस पिक्चर विच देख रहे हो। ये पुलिस कर्मचारी पंकज नूं कुछ गिफ्ट टाइप दे रहा है। शाबाश ता तू है वह दलेर अते समझदार बच्चा। तो इंस्पैक्टर कहता है कि शाबाश, तू एक दलेर अते समझदार बच्चा है, जिसने ना सिर्फ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਨਗਦ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ? 500 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰ, ਇਨਾਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਅੱਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਫੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪੰਕਜ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਰਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਾਮ-ਖਾ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਲੜਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ। ਪੰਕਜ ਵਰਗੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਰੇਨਕਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਰੇਨਕਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੰਕਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਪਥਪਾਈ ਉਸ ਦੀ ਪੀਠ ਰੇਨਕਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੰਕਜ ਦੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਨਾ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਜਨ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਕਜ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਕਜ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਕਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਜਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਕਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਸਨ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਕਜ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਰਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਸਟੇ ਹੋਮ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।